వెల్కమ్ టు అనంత జనశక్తి న్యూస్. ముందుగా హెడ్లైన్స్ చూద్దాం. ఇక్కడ వర్షం పడుతుంది, కేసీఆర్ ఏమైనా మంత్రం చేశాడో ఏమో బండి సంజయ్. బీజేపీలో చేరకుండా అడ్డుకున్న కేసీఆర్ కార్యకర్తలు. బీజేపీ అభ్యర్థి కోమటిరెడ్డి రాజగోపాల్ రెడ్డిని డిస్క్వాలిఫై చేయాలని రిప్రజెంటేషన్ ఇచ్చిన టీఆర్ఎస్ బృందం. ఎగువ ప్రాంతాల నుంచి వస్తున్న వరద నీటితో శ్రీశైలం జలాశయానికి వరద ఉధృతి. తెలంగాణలో అమరీష్ పురిలా మారిపోయాడు కేసీఆర్. ఫామ్ హౌస్ లో నిమ్మకాయలు పెడుతున్నాడు, జాగ్రత్త. టీఆర్ఎస్ ను బీఆర్ఎస్ గా మార్చాలి అంటే మంత్రాలు చేయాలని చెప్పారట. సచివాలయానికి వెళ్ళొద్దు అంటే వెళ్ళలేదు అట. రేపు మాపో ఆ మంత్రగాడికి రాష్ట్రం ఇచ్చి వెళ్ళిపోతాడు. మనకు చిప్ప చేతికి ఇచ్చిన ముఖ్యమంత్రి కేసీఆర్ ఇక్కడ రైతులకు డబ్బులు ఇవ్వలేని సీఎం పంజాబ్ పోయి రైతులకు డబ్బులు ఇస్తాడట. పక్క పోతురాళ్ళు వచ్చి మళ్ళీ పక్క జరగండి. పోతురాళ్ళ బ్యాండ్ ఒకటి ఇడికి రావాలమ్మా. పోతురాళ్ళ బ్యాండ్ ఒకటి రావాలి, ఇడికి రావాలి. పోతురాళ్ళ బ్యాండ్ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हम दिल्ली से पैसा भेजते हैं, दिल्ली से योजनाएं आती हैं, लेकिन योजनाएं आकर कहीं हैदराबाद के एक जगह पे जाके रुक जाती हैं। योजनाएं तेलंगाना के लोगों के लिए आती हैं, योजनाएं तेलंगाना के गरीबों के लिए आती हैं, लेकिन योजनाओं का केवल टीवी में विज्ञापन दलित बंधु का आता है, योजना दलित समाज तक नहीं पहुंचती। और उसी का सबसे बड़ा कारण है कि आज हमारे एटला राजेंद्र जी, आज आपके बीच में भाई मुरली जी, बहन राजमणि जी, इनको सबको जो सच्चाई का पता लगा है, टीआरएस को उन्होंने छोड़ना शुरू किया है। और ये टीआरएस से अगर भाजपा में आए हैं तो समझ लो आने वाले चुनाव में टीआरएस अब ये पूरी तरीके से समाप्त होने वाला है। मैं आज मनुगढ़ा के चुनाव से आया हूं। लोग एक ही बात से परेशान हैं। लोगों को लगता है कि जिस सपने के लिए हमने तेलंगाना को चुना था, वो सपना कई फैमिली के रूल में चला गया है, एक परिवार का शासन हो गया है। लोग ये कहते थे जिस शासन के लिए तेलंगाना को चुना था, वहां पर आज टीआरएस का भ्रष्टाचार का शासन छाया हुआ है।
मेरे को बड़ा आश्चर्य होता है, 4.5 लाख करोड़ रुपए का कर्जा टीआरएस के शासनकाल में तेलंगाना में हुआ। जब तेलंगाना बना था तो ये प्रॉफिट वाला स्टेट था, और जानते हैं उसका सबसे बड़ा परिणाम, हमारे गांव की सड़क नहीं बनती, हमारे गांव में शिक्षा की सुविधा नहीं होती, हमारी बेटियों की पढ़ाई के लिए अच्छा रास्ता नहीं बनता, नौजवानों के नौकरियों के अवसर पैदा नहीं होते। और इसलिए लोकतंत्र में किसी परिवार की लोकतंत्र कोई जागीर नहीं हो सकता। और भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस ने राज किया, और कांग्रेस के राज में आज पूरी तरीके से हमने देखा कि देश पीछे रहा। उन 70 सालों के राज के बाद जब देश ने प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी को एक ताकत सौंपी, प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी ने अपनी गरीब योजनाओं को लागू किया। उसका परिणाम हुआ कि 2019 में हम फिर सत्ता में आए और देश में गरीबी के उन्मूलन के साथ साथ राम मंदिर और 370 जैसे विषयों को समाप्त करके भारत को मजबूत बनाने का काम ये प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी ने किया है। भारत तो मजबूत जब बनेगा जब भारत हिम्मत के साथ चलेगा। भारत मजबूत जब बनेगा जब भारत के प्रधानमंत्री जिस प्रकार से वैक्सीनेशन में कोविड से बचाने का काम किया, वो भारत को मजबूत बनाने का काम करता है। कुछ लोग और चले हैं, भारत को जोड़ने के लिए चले हैं। मैं राजस्थान से आता हूं, जिस दिन भारत जोड़ो यात्रा कर रहे थे, కేసీఆర్ ఆదేశాలతో ఇక్కడి కార్యకర్తలను బీజేపీలో చేరకుండా అడ్డుకున్నారు. మెదక్ జిల్లా అంటే కేసీఆర్ జిల్లా, టీఆర్ఎస్ జిల్లా అని అంటారు. కానీ ఇప్పుడు ఎగిరేది కాషాయ జెండా. దమ్ముంటే మాతో కొట్లాడండి, కానీ దొంగతనంగా రావద్దు. దుబ్బాక ఎలక్షన్తో కేసీఆర్కి, అల్లుడు హరీష్ రావుకి, కొడుకు కేటీఆర్కి చెంప చెల్లుమన్నది. హుజురాబాద్లో నన్ను ఓడించాలని చూశారు. నన్ను బర్తరఫ్ చేసి నన్ను ఇబ్బందులు పెట్టారు. ఆత్మ గౌరవంతో పోరాడినా గెలిచినా అసెంబ్లీలో నన్ను ఎదిరించే సత్తా లేక 2 సార్లు నన్ను బయటికి పంపారు. కేసీఆర్ వచ్చిన తర్వాత అభివృద్ధి చెందింది కేవలం ఆబ్కారీ శాఖ మాత్రం. 10,000 ఉన్న ఆబ్కారీ ఆదాయాన్ని 45 కోట్లకు పెంచిండు. ఆడబిడ్డల పుస్తలు తెంపిన చరిత్ర కేసీఆర్ది. పుస్తె కట్టడానికి కళ్యాణ లక్ష్మి ఇస్తున్నావు, పుస్తె తెంపడానికి వైన్స్ పెట్టింది. నన్ను ఎదుర్కొనే దమ్ము లేదు కేసీఆర్ గారికి. నేను వేసే ప్రశ్నలకి సమాధానం చెప్పే సత్తా లేక నన్ను 2 సార్లు అసెంబ్లీ జరిగితే 2 సార్లు కూడా బయటికి వెళ్ళగొట్టి అరెస్ట్ చేసి ఇంటికి పంపించిన చరిత్ర కేసీఆర్ది. కానీ ఒకటే ఈ వేదిక నుంచి మెదక్ జిల్లా మెదక్ గడ్డ నుంచి హెచ్చరిక చేస్తున్నా, నన్ను అసెంబ్లీలో మాట్లాడియకపోవచ్చు, కానీ తెలంగాణ ప్రజాక్షేత్రంలో నీ అడ్రస్ గల్లంత చేసేదాకా విశ్రమించే ప్రసక్తి లేదని చెప్పి సందర్భంగా మనం చేస్తా ఉన్నా. నీవంటున్నావు నేను పెన్షన్లు ఇస్తున్నా అని చెప్పి, పెన్షన్లు ఇస్తున్నా పెద్ద కొడుకు అని చెప్పి ప్రచారం చేసుకుంటావు. ఇలా కళ్యాణ లక్ష్మి చెక్కులు ఇచ్చి నేను మేనమామ అని చెప్పుకుంటావు. రైతులకు రైతు బంధు ఇచ్చి నేను రైతు బంధువుని చెప్పుకుంటావు. ముఖ్యమంత్రి గారు, ఈ డబ్బు నీ గజ్వెల్ ఫామ్ అమ్మి మాకు ఇస్తున్నావా? ఈ డబ్బు ఎక్కడిది? మా డబ్బుకు కేవలం నువ్వు కాపాడదాడు మాత్రమే తప్ప మా డబ్బుకు నువ్వు యజమానివి కాదు. తెలంగాణ డబ్బుకు తెలంగాణ ప్రజలు మాత్రమే యజమానులు తప్ప నీవు కాదనే విషయం ఇవాళ చెప్పదలుచుకున్నా. కానీ మన ఊళ్ళల్లో బెల్ట్ చెవులు పెట్టి మన తాగుబోతులు తయారు చేసి మన ఆడబిడ్డలు చేసుకునేటువంటి కూలి పైసలు కూడా సీసాల మీద పెట్టి ఆయన తాగి తాగి చనిపోతే ఆ చిన్న పిల్లలు వేసుకొని అత్తగారింటి కాడ బతికేటువంటి ఆడబిడ్డలు, తల్లి గారింటి కాడ బతికే ఆడబిడ్డలు, తండ్రి లేని అనాథగా బతికేటువంటి ఆడబిడ్డల పుస్తల తాడు తెప్పిన చరిత్ర కేసీఆర్ మాత్రమే ఉందని మనం చేస్తున్నాం. పుస్తల తాళ్ళు కట్టడానికి నువ్వు కళ్యాణ లక్ష్మి ఇస్తున్నావు, పుస్తల తాళ్ళు తెగడానికి అనాథ పిల్లలకు మాత్రం నువ్వు లిక్కర్ అమ్ముకొని ఈ దేశంలో అతి ఎక్కువ లిక్కర్ అమ్మి ఆదాయాన్ని సమకూర్చుకున్న ఏకైక రాష్ట్రం నంబర్ 1 రాష్ట్రం తెలంగాణ అని మనం చేస్తూ ఉన్నా. ఎక్కడ నంబర్ 1 కాదు, లిక్కర్లో నంబర్ 1, అప్పులలో నంబర్ 1, భూములు కొలగొట్టడం నంబర్ 1, ఆస్తులు సంపాదించుకోవడం నంబర్ 1. ఇవాళ నేను మిమ్మల్ని ఒక్కడే అడుగుతా ఉన్నా, మెదక్ జిల్లా వాసులారా, మీరేనాడైనా ఫామ్ హౌస్ పోయి ముఖ్యమంత్రి కలిసిండ్రా? మీరేనాడైనా ప్రగతి భవన్ పోయి మీరు ఎప్పుడైనా ముఖ్యమంత్రి కలిసిండ్రా? ముఖ్యమంత్రి గారు ప్రజల్ని కలవడు, ముఖ్యమంత్రి గారు ఫామ్ హౌస్లో పోలీస్ పాలన మధ్య ఉంటాడు, ముఖ్యమంత్రి గారు ప్రగతి భవన్లో ఇనుప బూట్ల కంచెల మధ్యలో ఉంటాడు తప్ప ప్రజలకు రాడు. ఇవాళ మనకు అన్ని అర్థమైపోయినాయి. నేను ఒకటే మీకు విజ్ఞప్తి చేస్తున్నా, ఎక్కడ ఇవాళ మళ్ళా మునుగోళ్ళు
రాష్ట్ర ఎన్నికల ప్రధానాధికారి వికాస్ రాజ్ని ఎస్ఆర్ నగర్లోని తన నివాసంలో కలిసి మునుగోడు బీజేపీ అభ్యర్థి కోమటిరెడ్డి రాజగోపాల్ రెడ్డిని డిస్క్వాలిఫై చేయాలని రిప్రజెంటేషన్ ఇచ్చిన టీఆర్ఎస్ బృందం 18,000 కోట్ల ప్రాజెక్టు తీసుకుని బీజేపీలో చేరానని ఓ న్యూస్ ఛానల్కి ఇచ్చిన ఇంటర్వ్యూలో చెప్పారని, రాజగోపాల్ రెడ్డిని అన్క్వాలిఫై చేయాలని జనరల్ సెక్రటరీలు శ్రీనివాస్ రెడ్డి, సోమభరత్, ఎమ్మెల్యే గాత్రి కిషోర్, ఎంపీ బడుగుల లింగయ్య యాదవ్ ఎన్నికల ప్రధానాధికారికి రిప్రజెంటేషన్ ఇచ్చారు. బడుగుల లింగయ్య యాదవ్ ఎంపీ కోమటిరెడ్డి రాజగోపాల్ రెడ్డి కాంగ్రెస్ పార్టీకి అనుకూలంగా ఉంటూనే బీజేపీ పార్టీ నుండి 18,000 కోట్ల కాంట్రాక్టు తీసుకున్నట్టు ఓ టీవీ ఛానల్లో స్వయంగా చెప్పారు. ఇది ప్రజాస్వామ్యాన్ని పూర్తిగా అవహేళన చేసే చర్య. రిప్రజెంటేషన్ ఆఫ్ పీపుల్ యాక్ట్ గాలికి వదిలేశారు. బీజేపీ పార్టీకి చెందినటువంటి రాజగోపాల్ రెడ్డి గారు నిన్న TV9 ఇంటర్వ్యూలో మాట్లాడుతూ ఆయన పూర్తిగా నేను కాంగ్రెస్ పార్టీలో 2-3 ఏళ్ళ నుంచి ఉండుకుంటూనే బీజేపీ తోటి అనుకూలంగా ఉంటూ ఈ 18,000 కోట్ల రూపాయలు కాంట్రాక్ట్లు ఇచ్చే వరకు నేను వాళ్ళతోటి పోర్టల్గా ఉన్నట్టు ఉన్నా అని చెప్పి డైరెక్ట్గా బీజేపీ తోటి 18,000 కోట్ల కాంట్రాక్ట్ తీసుకున్నట్టు వారే స్వయంగా ఇది ప్రజాస్వామ్యాన్ని పూర్తిగా అవహేళన చేసేటువంటి విధంగా. తర్వాత రిప్రజెంటేషన్ ఆఫ్ పీపుల్ యాక్ట్ కింద దాన్ని ఈయన గాలికి వదిలి ప్రవర్తిస్తున్నాడు. అందుకనే వెంటనే ఇతన్ని కిడ్ ప్రో క్వా అనేటువంటి దాని మీద, అంటే ఇచ్చి పుచ్చుకోవటాలు అనేటువంటి దాని మీద మేము ఎన్నికల కమిషన్ గారికి రిప్రజెంటేషన్ ఇచ్చినాం. అవినీతి, ప్రజాస్వామ్యంలో అవినీతికి తావు లేకుండా ఉండాలి. ఇటువంటి 1,000 కోట్ల రూపాయల కాంట్రాక్టు మరి తీసుకొని ఆ కాంట్రాక్టులో మిగిలిన డబ్బుతోటి ఇవాళ ప్రజాస్వామ్యాన్ని అపహాస్యం చేసేటువంటి విధంగా మునుగోడులో ప్రవర్తిస్తున్నాడు. అందుకే మరి ఇతన్ని మధ్యంతర ఉత్తర్వులు ఇచ్చి ఇతన్ని మునుగోడులో పోటీ చేయకుండా అన్క్వాలిఫైడ్ చేయాలనేది టీఆర్ఎస్ పార్టీ డిమాండ్. గౌరవ పెద్దలు శాసనసభ్యులు గాదర్ కిషోర్ గారు, తుంగతుర్తి భరత్ కుమార్ గారు మా స్టేట్ సెక్రటరీ, శ్రీనివాసరెడ్డి గారు స్టేట్ జనరల్ సెక్రటరీ, అందరం కూడా ఇవాళ ఎన్నికల కమిషనర్ గారికి మరి ఈ యొక్క రిప్రజెంటేషన్ ఇచ్చినాం. మేము ఒకటే కోరేది, బీజేపీ పార్టీ అసలు ఈ ఎన్నికలే కుట్ర చేసి మధ్యంతర ఎన్నికలు తీసుకొచ్చింది. వచ్చిన సంధి కూడా మునుగోడు నియోజకవర్గంలో విచ్చలవిడిగా డబ్బు పంపిణీ చేసి మరి ప్రజాప్రతినిధులను కోట్ల రూపాయలు బేరం పెట్టి అంగడిలో పశువులను కొనేటువంటి విధంగా బేరాలు పెట్టడం. వీళ్ళ దగ్గర నిర్ణయాలు తెలిసింది ఏంటంటే ఒక 200 బిరుదాకారులు కొనిచ్చి ప్రజాప్రతినిధులకు ఇస్తామని మరి ఎరచూపటం, కోట్ల రూపాయలు డబ్బు పంపిణీ చేసి ప్రజాస్వామ్యాన్ని అపహాస్యం చేసి మరి మునుగోడులో తప్పుడు విధానాలతోటైనా గెలవాలనేటువంటి విధంగా బీజేపీ ప్రయత్నిస్తుంది. కాబట్టి దీనికి అడ్డుకట్ట వేయాలని చెప్పి ఎన్నికల కమిషన్ గారిని పార్లమెంట్ సభ్యునిగా నేను, పార్టీ సెక్రటరీగా అందరం కూడా ఇవ్వడం జరిగింది. ఎగువ ప్రాంతాల నుంచి వస్తున్న వరద నీటితో శ్రీశైలం జలాశయానికి వరద ఉధృతి కొనసాగుతోంది. దీంతో ప్రాజెక్టు 2 గేట్లను 10 అడుగుల మేర ఎత్తి దిగువకు నీటి విడుదల చేశారు. కాగా ప్రాజెక్టు ఇంట్లో 1,22,845 క్యూసెక్కులుగా కాగా అవుట్లో 1,22,131గా క్యూసెక్కులుగా ఉంది. శ్రీశైలం ప్రాజెక్టు పూర్తి స్థాయి నీటి మట్టం 885 అడుగులుగా ఉండగా ప్రస్తుతం 884.80 అడుగులుగా కొనసాగుతుంది. విశాఖ దశపల్ల భూ వ్యవహారంలో ప్రభుత్వానికి ఎలాంటి సంబంధం లేదని, రాజకీయాలతో వాటిని ముడిపెట్టొద్దని భూ యజమానులు, బిల్డర్లు స్పష్టత ఇచ్చారు. ఆ భూముల్లో కొన్ని 22/Aలో ఉన్నప్పటికీ తాము కోర్టుల్ని ఆశ్రయించామని, త్వరలో గ్రీన్ సిగ్నల్ వస్తుందని, ULCకి సంబంధించి కూడా పెండింగ్లో ఉంటే తాము న్యాయపరంగా పోరాడుతున్నామని తేల్చి చెప్పారు.
సర్వే నెంబర్లు రాణి కమలాదేవి నుంచి తీసుకున్న సంతకాలు, భూ యజమానులు, డెవలపర్ మధ్య జరిగిన ఒప్పందాలకు సంబంధించి ఓ ప్రకటన కాపీ కూడా విడుదల చేశారు. సర్క్యూట్ హౌస్కు సంబంధించి ఎప్పుడో పరిహారం చెల్లించేశారని, అక్కడున్న వాటర్ ట్యాంకులు ఇతరత్రా విషయంలో న్యాయపరమైన చిక్కులు లేకుండా అందరితోనూ మాట్లాడామని, ఆ సమస్యలు కూడా త్వరలో తీరిపోతాయన్నారు. వైఎస్ఆర్సీపీ నాయకులు విజయసాయిరెడ్డికి, ఆయన కుటుంబానికి ఈ భూముల నర్సింలో ఎటువంటి సంబంధం లేదని స్పష్టం చేశారు. దశపల్ల భూముల వ్యవహారంలో గత కొన్నాళ్లుగా మీడియాలో వార్తలు వస్తున్న నేపథ్యంలో మీడియాతో అక్కడి ప్లాట్ల యజమానులు దశపల్ల రాఘవేంద్రరావు, దశపల్ల కోటేశ్వరరావు, కంకటాల మల్లిక్, బాలాజీ, సుబ్బరాజు సహా డెవలపర్స్ అయిన ఉమేష్, గోపీనాథ్ రెడ్డి తదితరులు మీడియాతో మాట్లాడారు. అప్పటి నుంచి ఇప్పటి వరకు ప్రభుత్వం నాకు రాజకీయాలకు సంబంధం లేదు సార్. నేను ఏ పొలిటీషియన్కి, ఐ డోంట్ బిలాంగ్ టు ఎనీ పొలిటికల్ పార్టీ. ఐ హ్యావ్ నో ఇంట్రెస్ట్ ఇన్ పాలిటిక్స్. నేను ఇంతకుముందు చేసినప్పుడు కూడా ఎన్టీఆర్ ట్రస్ట్లో చేసిన తప్ప పొలిటికల్గా ఎక్కడ లేదు. నేను బీఆర్పీలో చిరంజీవి గారికి హెల్ప్ చేసినప్పుడు కూడా నాకు ఆ రోజున ఓటు కూడా లేదు ఆంధ్రాలో. నాకు ఏ రాజకీయ పార్టీతో సంబంధం లేదు. ఐఎమ్ ఏ ప్యూర్, యాజ్ ఆఫ్ టుడే ఐఎమ్ ఏ ప్యూర్ బిజినెస్ మ్యాన్. ఫస్ట్. సెకండ్, విజయసాయి రెడ్డి గారు ఈజ్ మై ఫ్రెండ్. గవర్నమెంట్ ఫామ్ అయిన తర్వాత నాకు ఎన్టీఆర్ ఇంతకుముందు నేను పనిచేసిన ట్రస్ట్లో నాకు అనుభవం ఉన్న దృష్ట్యా నేను ఒక ట్రస్ట్ ఫామ్ చేస్తున్నాను, దాంట్లో మీరు ట్రస్టీగా ఉంటూ ట్రస్ట్ యాక్టివిటీస్ ఇనిషియేట్ చేయండి అని అడిగితే నేను, గోపీనాథ్ రెడ్డి గారు ప్లస్ ఇంకొంతమంది, మిగతా వాళ్ళ పేర్లు నాకు చెప్పడం ఇష్టం లేదు. జనరల్గా నేను చాలా లో ప్రొఫైల్ మనిషిని, ఎక్కువ బయటికి రాను, ఎవరిని కలవను, మిగతా వాళ్ళ పేరు చెప్పినట్టు మిగతా ట్రస్టీస్తో కలిపి ఒక ట్రస్ట్ ఫామ్ చేశాము. ఆ విధంగా నాకు గోపీనాథ్ రెడ్డి గారితో పరిచయం అయింది. మిగతా ట్రస్టీస్ పనిచేయలేదని నేను అన్నగాని ఎక్కువ యాక్టివ్గా నేను, గోపీనాథ్ రెడ్డి గారు పనిచేశాం. కోవిడ్ టైంలో నేను యాక్చువల్గా ఫ్యామిలీతో హైదరాబాద్లో ఉంటానండి, ఇక్కడ ఉన్నాను. బికాజ్ హైదరాబాద్లో ఫ్యామిలీ ఉంది. నాకు హైదరాబాద్లో వ్యాపారాలు కూడా ఎక్కువ అండి, ఇక్కడ మీద రియల్ ఎస్టేట్ వ్యాపారాలు ఎక్కువ. ఐఎమ్ డూయింగ్ మచ్ బిగ్గర్ ప్రాజెక్ట్స్ దేర్ ఇన్ హైదరాబాద్ దాన్ హియర్. కోవిడ్ టైంలో ప్రగతి భారత్ ఫౌండేషన్ యాక్టివిటీస్ చేయాలని సాయిరెడ్డి గారు అన్నప్పుడు మా ఓనర్స్ 60 ఓనర్స్ వెళ్ళి ప్రతి వాళ్ళు కోర్టుకి వెళ్ళి ఆర్డర్ ఇచ్చాం. బ్లాంక్ అంటే టు రిజిస్టర్ అండ్ రిలీజ్ ది డాక్యుమెంట్ ఇన్ రెస్పెక్ట్ ఆఫ్ 22A సబ్ రిజిస్టర్ మీద, డిస్ట్రిక్ట్ కలెక్టర్ మీద. జస్ట్ వాళ్ళు ఏం చేశారంటే మొన్న రిజిస్టర్ చేశారు, పెండింగ్ పెట్టారు, రిలీజ్ చేయట్లేదు డాక్యుమెంట్. అది మేము కంటెంప్ట్ చేసాం. పాత జేసీ గారు ఆర్డీఓ రోజుకి కంటెంప్ట్ ఫేస్ చేస్తున్నారు. జడ్జి గారు వాళ్ళని జైలుకి పంపిస్తామంటున్నారు రోజుకి. అదే నాట్ 22 అంటే ప్రస్తుతం పాత అలాగే కలెక్టర్ గారికి వేశారు ఆల్రెడీ. అప్పీల్కి వెళ్ళి స్టే తెచ్చుకున్నారు. ఇప్పుడు పాత జేసీ గారు, పాత ఆర్డీఓ గారు కాదండి, ప్రవీణ్ కుమార్ ఆయన చేయలేదు, నేను చేయను, కోర్టు ఆర్డర్ పాటించున్నాడు. సో 1 month జైలు వేశారు. హైకోర్టుకి వెళ్ళి మళ్ళీ అప్పీల్ వేసి స్టే తెచ్చుకున్నారు. స్టే మీద ఉంది, ఇంకా ఆయనకు రిలీజ్ చేయలేదు. ఇప్పుడు ఇద్దరు రోజు కోర్టుకి వెళ్తున్నారు. నేనే ఫైల్ చేశాను కంటెంప్ట్ పాత జేసీ గారి మీద, ఆర్డీఓ. అంటే ఎవరి మట్టికి వెళ్ళి మనకెందుకన్నా అన్నారు సార్ అధికారులు. మనకెందుకు, మనం 1 సంవత్సరం గడిపి వెళ్ళిపోతే మనకు పోయింది, తర్వాత చూసుకుంటారు. ప్యూర్లీ అడ్మినిస్ట్రేటివ్. ఇది ఒకటే కదండి, సిటీలో చాలా పెట్టారు. కాకినాడలో క్యాన్సర్ అవగాహన ర్యాలీ జరిగింది. ఈ ర్యాలీని కాకినాడ జిల్లా ఎస్పీ రవీంద్రనాథ్ బాబు ప్రారంభించారు. కాకినాడకి చెందిన ప్రైవేటు ఆసుపత్రి యాజమాన్యం, కాకినాడ జిల్లా పోలీసు శాఖ సంయుక్తంగా నిర్వహించిన ఈ అవగాహన ర్యాలీ బాను గుడి సెంటర్ నుండి నాగమల్లి తోట సెంటర్ వరకు జరిగింది. కాకినాడ జిల్లా ఎస్పీ రవీంద్రనాథ్ బాబు మాట్లాడుతూ, ఇటీవల కాలంలో క్యాన్సర్ మహమ్మారి బారిన అధిక శాతం పడుతున్నారని, క్యాన్సర్ వ్యాధిపై అవగాహన అవసరమని చెప్పారు. ఈ మహమ్మారిని ప్రాథమిక దశలో గుర్తించి వైద్యం చేయించుకుంటే వ్యాధి తీవ్రత తగ్గుతుందని చెప్పారు.
Against cancer. Let us fight against cancer. Let us fight against cancer. Let us fight against cancer. ఒక రెండు మూడు అడుగులు ముందుకు వేద్దాం. Let us fight against cancer. 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 సార్ ఓకే సార్ జేసీ అనుచరుడు చవ్వా గోపాల్ రెడ్డిని ప్రబోధానంద కేసుకు సంబంధించి విచారించడానికి పిలిపించామని సీఐ చిన్న పెద్దయ్య తెలిపారు. శనివారం రాత్రి ఆయన మాట్లాడుతూ చవ్వా గోపాల్ రెడ్డి కండిషన్ బెయిల్ పై ఉన్నాడు. ఆయన ప్రతి శనివారం స్టేషన్ కు వచ్చి సంతకం పెట్టాల్సి ఉంది. 2 సార్లు సంతకం పెట్టడానికి రాలేదు. దానిపై విచారించాం. ఆయనతో ఎలాంటి సంతకాలు తీసుకోలేదు అని తెలిపారు. ఈ సమావేశంలో ఎస్ఐ మహమ్మద్ గౌస్ పాల్గొన్నారు. కండిషన్ బెయిల్ వచ్చి సంతకాలు పెట్టి పోవాల్సిందిగా ఉంది వాళ్ళ ఆర్డరు. కానీ ఈ చవ్వా గోపాల్ రెడ్డి అనే వ్యక్తి గత 2 వారాల నుంచి ఇక్కడ సంతకం పెట్టడానికి రావడం లేదు. దాని విషయమే ఈరోజు మేము అతను వచ్చిన తర్వాత ఈ మిగతా వాళ్ళతో పాటు కాకుండా అతను కొద్దిగా స్టేషన్లో పెట్టుకొని విచారణ జరిగింది. ఎక్కడికి పోయినావు నువ్వు ఈ 2 వీక్స్, ఎందుకంటే గత నెలలో కూడా ఇతను 2 వారాలు ఇలాగే ఆబ్సెంట్ అయ్యేసి ఒక వ్యక్తిని భయపడించడానికి కేసుకు రంగస్వామి అనే వ్యక్తి కేసు పెట్టడం జరిగింది.
ఆ విషయమై మేము ఈ 2 వాయిదాలకు ఎందుకు రాలేదు, మీరు ఈ 2 శనివారాలు ఎందుకు రావడం నేను చెప్పినందుకు అతను మాకు రిటర్న్ మూలకంగా నేను పలానా హాస్పిటల్లో చికిత్స పొందినాను అని సర్టిఫికేట్, మెడికల్ సర్టిఫికేట్తో పాటు అతను స్టేట్మెంట్ ఇవ్వడం జరిగింది. అంతేగాని మేము అతనితో ఎక్కడ ఎలాంటి వైట్ పేపర్ మీద సంతకాలు పెట్టించుకోలేదు. అది ఇతని ఓన్ హ్యాండ్ రైటింగ్. నాగాలాండ్లో అతను హాస్పిటల్లో చికిత్స పొందినానని మెడిసిన్ కూడా ఒక వ్యక్తిని కానీ ఒక సంస్థను కానీ కావాల్సి ఎవరు వేధించరు. మేము ఉండే విషయము ఎందుకు రాలేదని విచారించామే కానీ వేరే ఉద్దేశం మాకు లేదు. అలాగే గత నెలలో ఇతను 2 వాయిదాలకు రాకుండా ఇలాగే ఒక వ్యక్తిని భయపడించిన, రంగస్వామి వ్యక్తిని భయపడించిన దాని మీద కేసు నమోదు చేయడం జరిగింది. ఈ విషయంలో అతని బెయిల్ క్యాన్సిల్ కోసం మేము హైకోర్టులో ఫైల్ చేయడం జరిగింది. అది హైకోర్టులో విచారణ జరుగుతుంది. వేయడనే 2 ప్రమాణ ఆశ్రమం వాసులను భయపడించిన కేసులో SC కేసులు ఉన్నాయి. అలాగే ఇతను జయసిద్ధి వెంకటతో కలిసి ఫేక్ రికార్డ్స్ పెట్టి బస్సులు ఉన్న 2 కేసులు కూడా ఉండడం జరిగింది. ఈ 226 మరియు 227లో కండిషన్ బెయిల్ ఉంది. ఈ బెయిల్ ప్రతి శనివారం అతను రావాల్సింది అని కోర్టు ఆర్డర్ ఉంది. దీని విషయంలో అతను 2 వాయిదాలు రానందుకు మేము ఈరోజు అతను విచారించడం జరిగింది. DSP పైన ప్రైవేట్ కేసులు వేస్తుంటే ఏది ఇస్తున్నారని ఆరోపిస్తున్నారు సార్ ఆయన. అది మాకు తెలియదు. DSP ప్రైవేట్ ఆఫీసర్ వ్యక్తిగత విషయాలు నాకు తెలియదు. లాస్ట్ మంత్ 10వ తేదీ రాలేదు. లాస్ట్ మంత్ 10వ తేదీ మేము కేసు నమోదు చేసాం. కేసు నమోదు చేసిన తర్వాత ఇతను 2 వాయిదాలు రాలేదు. ఈ కేసు అది చెప్తున్నా, ఇతని మీద కేసు కట్టే విషయంలో ఇతను భయపడిస్తున్నాడు, వాయిదాలు రావడం అనేసి మేము హైకోర్టు, అంటే ఇది హైకోర్టు బెయిల్ ఇచ్చింది కనుక మేము చేయకూడదు బెయిల్ క్యాన్సిలేషన్. దాని విషయమే మేము హైకోర్టులో పిటిషన్ వేయడం జరిగింది. హైకోర్టు విచారిస్తే వాళ్ళు హైకోర్టు ఉత్తర్వులు ఏదా ఉంటే అలా నడుచుకుంటాం. ఇలాగే 2 వాయిదాలు రావడానికి ఎందుకు రాదని విచారించడం, అంతేగాని వేరే ఉద్దేశం మాకు లేదు. అతను చెప్తుంది గత శనివారం, అంతకుముందు శనివారం 2 వాయిదాలు రాలేదు ఇతను. ఈ 2 వాయిదాలు ఎందుకు రాలేనందుకు విచారించడం జరిగింది. అతని స్టేట్మెంట్ ఓన్ అక్షరాలతో రాయించడం జరిగింది. అతని సర్టిఫికేట్లు మాకు ఇవ్వడం జరిగింది. ఎలా ఉంటే అలా నడుచుకుంటాము. అతని బెయిల్ క్యాన్సిల్ అవుతుందా లేకుంటే బెయిల్ క్యాన్సిల్ లేకుండా అతను పెట్టుకుని ఉన్న హెల్త్ బాగాలేదు మన్నించాలని చెప్తా, దాని ఇష్టం హైకోర్టు ఇష్టం కనుక మనం హైకోర్టు విషయంలో మేము జోక్యం చేసుకోలేము. మేము ఉన్న విషయం హైకోర్టులో ఫైల్ చేయడం జరిగింది. దాని తర్వాత హైకోర్టులో ఆర్డర్ ఎలా వస్తే అలా నడుచుకుంటాం. బులెటిన్ ముగించే ముందు మరోసారి హెడ్లైన్స్. ఇక్కడ వర్షం పడుతుంది, కేసీఆర్ ఏమైనా మంత్రం చేశాడో ఏమో, బండి సంజయ్. బీజేపీలో చేరకుండా అడ్డుకున్న కేసీఆర్ కార్యకర్తలు. బీజేపీ అభ్యర్థి కోమటిరెడ్డి రాజగోపాల్ రెడ్డిని డిస్క్వాలిఫై చేయాలని రిప్రజెంటేషన్ ఇచ్చిన టీఆర్ఎస్ బృందం. ఎగువ ప్రాంతాల నుంచి వస్తున్న వరద నీటితో శ్రీశైలం జలాశయానికి వరద ఉధృతి. ఇది ఇవాల్టి బులెటిన్. మరో బులెటిన్లో మళ్ళీ కలుద్దాం.